So, hello everybody. Many thanks for the kind words. Maybe I make a bit a deeper discussion or a bit a deeper introduction of myself to you at first, because probably you don't know about Fraunhofer. But I think Fraunhofer is quite interesting for you as you have heard, a research company, but a special research institute that is doing so-called applied science. So it's not about traditional science like universities are doing, but more of taking knowledge from universities and trying to bring it into industrial applications. And I want to share our insights, how we think that the future of mobility might look like. So I will not talk that much about technologies like autonomous driving and how AI might support this. We know that's quite a huge topic, but it's more about showing you our vision of the future of mobility and how AI might influence the whole system and our kind of being mobile at everyday life. So, as I said at first, some words about Fraunhofer. So, Fraunhofer is named after Josef von Fraunhofer, but he's just a name pattern. And Josef von Fraunhofer was a famous German researcher, but he was also an inventor and an entrepreneur. And this is what we are doing as Fraunhofer Gesellschaft. So, we base our work on research, but it's research about innovations. We try to innovate, to find new things, but such new things that can be brought into a commercial application later. So for that reason, Fraunhofer was founded by the German government in 1949 and is known today as the biggest research institute at Europe for this so-called field of applied science. So Fraunhofer does have 75 institutes all over Germany, and they're handling with totally different topics. Maybe 1/4 of those is doing topics related to the automotive industry. Maybe also 1/4 is doing topics related to AI. And I would like to show you a project today that was a joint research project of 6 Fraunhofer institutes. So it's not only my perspective, personal vision, but more a general vision of us. As I told you, Fraunhofer does have 75 different institutes handling totally different topics. I'm director for mobility and innovation systems at the Fraunhofer Institute of Industrial Engineering. And my research unit is handling every topic related to the transformation of the automotive industry and our mobility. So we do have one research team called Mobility Transformation that is handling the aspect of the industrial transformation of the automakers. Then a second one that is called Innovations Design that brings in new innovation processes and try to design, to create solutions of the future. And the fourth team, Mobility Ecosystem, is handling, the third team is handling those topics related to spatial mobility. So if we bring new technologies, solution into the market. And that, of course, is once again an important base or foundation also for the understanding the industrial transformation again. So what we do, we try to understand the whole circle of innovation processes, and I would like to tell you a bit about that. So when I talk about the future of mobility, what is our vision? Around about 5 to 10 years ago, it was interesting that many automakers, especially the Germans one, told that they don't want to be an automaker again, they want to be a mobility provider. That's why they thought, they thought in a more solution-oriented way. They understood that it's not about providing technology, it's about providing more, it's about providing mobility. But we think even that is not far enough. We think in future, mobility should sort even more solution-oriented. So maybe it's not about mobility, maybe the demand is about quality of life. And this is, of course, what brings in IT companies, service companies, but also AI as an enabler for a convenience and seamless way of mobility into the research field.
To make it a bit more concrete, what is our vision? This is a project I brought to you. It's a concept we have done for BMW within an international challenge 2 years ago, how we think that the individual but sustainable mobility of the future might look like. Why individual mobility? Well, if you think back to the last chart, when I'm talking about quality of life, we know that maybe public transport might not be the best solution in some use cases when it's about quality of life, quality of mobility. This is why we think even at future, individual mobility might have an important part within our mobility ecosystems, but of course it has to become more sustainable. Brought you a short video that should show you our vision about that. So please play the video. How to create luxury mobility for the world of 2040. A world driven by the idea of a circular economy and a persistent lifetime of products. A world also driven by the wish for fast-changing individual lifestyles inspired by global connectivity. But how to create driving pleasure between those poles? That's the goal of Vision Pi, a symbiotic coexistence of responsible sustainability and user individual experiences. We developed a modular vision of mobility divided in 4 shells with different perspectives. The first shell is the mode of transport. Various types of transportation modules can be connected to a vehicle cell to enable the most sustainable use of mobility resources. Successively, the all cell is the central and persistent structure of the vehicle. It is created from 3 layers of long-lasting but recyclable composite material and integrates essential vehicle functions. The third shell describes the smart interior based on sustainable and smart materials built in a modular and upgradable way, individually designed for the customer and adaptable to every use case. The interactive mobility experience forms the core, while smart applications will change the vehicle settings. The driver can use the iExperience controller for steering in the real world or navigating through virtual worlds. Ultimately, the option for VR mobility will radically enhance individualism and decrease the number of trips to those that are necessary or a real pleasure. Persistence meets individualism. Vision Pi, the future constant of luxury mobility. A Fraunhofer concept. Yeah, that's our vision. We have been told to show it in 2 minutes, but it is full of Fraunhofer research from different institutes. You can also download the presentation that we've shown to BMW under this file, can dig a bit into it, but what I brought with me today for you is are some research projects related to AI and why we think that AI might be an important enabler for that vision. So let's go through the different shapes or the different shells. That's the general approach of BMW, the BMW project Vision Pi that we have done. So it tries to bring together persistence of resources on the one hand side with a very individual lifestyle on the other hand. And we think that especially that is more or less a key for what is our vision of mobility, that mobility is something very, very seamless in the end. So for doing it that way, we think that AI can be an important driver for that, because mobility has to be convenient, otherwise customers won't accept it. But AI does give us the opportunity to offer very seamless solutions also outside of our own car. The other part is efficiency. Persistent use of resources, most persistent use of resources. And this is something what needs, of course, aspects of self-optimization. We don't want to think about if you stay into a car or if we decide to take a subway, which one is more efficient. But to optimize it in a most efficient way, of course, those calculations have to be done. And we think that AI might help us humans to go in that direction.
So the first shell that I showed to you was about different kinds of mobility modes, and that in our vision in future we will use that kind of a mobility or a transport solution that might be best for us and best for sustainability. So, of course, different kinds of modes of mobility have to be combined, and it's a huge network that has to be optimized in a most best way. And how to do this? That's not that easy. But we think that based on mobility data, on mobility demands, AI can help to understand those patterns and to optimize what kind of mobility modes should be offered or maybe what not. So one research example about that, this is some insights of a very current international survey we have done on the example of autonomous driving, where we tried to find out which kind of autonomous driving cars or mobility solutions might be accepted most by different kinds of user groups. And what you see here is that there are huge differences between the Chinese, the European, and the American market. So while Chinese customers do see the comfort shuttle, autonomous comfort shuttle for ride pooling, more in the use case of factory mobility. The other two markets see it more in the field of airport or railway transport, so for the last mile from the station or the airport. This is a use case which seems not be very accepted at China. So what I want to tell you is you see that it really depends on the user group what kind of mobility offer is the best for him from an individual perspective, and we have to understand that. Those are, of course, very huge user groups, just the three countries, but you can also dig deeper in and understand how older or younger persons might behave in different situations, whether it's depending from if you're on a business trip or whether you're on a private trip, things like that. And understanding that mobility data to offering the right solution in the end can be done, of course, by AI applications. Second shell was about the vehicle itself, the vehicle technology. And our concept shows the idea that we think it should be possible to split the car, that there are very long-lasting structures, main structures, and that you can retrofit it ongoing with other resources, with other equipment and functions. On the one hand side, this gives you the opportunity for individualization of the car. On the other hand, it does have a sustainability effect. So it will allow to have this long-lasting main structure on the one hand side that will be used very, very persistent. On the other hand, it will allow to use sustainable materials for interior components that don't have to live for 10 years or 20 years like the rest of the car, but maybe only for 2 years if you can retrofit them. But exactly that is also the obstacle. How to understand the requirements for a car. So how fast will it drive? How long will it be used by one user? Things like that influence, of course, the decision what should be the long-lasting and what should be the retrofittable aspects. And we think that based on data out of cars, usage data out of cars, we can analyze exactly those requirements. And of course, AI can help to do so, because if we have a huge data set of a fleet of cars, it's hard to analyze it, but AI can us help to identify special patterns about that. I brought you also a concept, a project about that topic. It's the so-called FlexCar, a famous project at Germany at the Arena 2036. So 2036 will be 150 years after the year where the car was invented, close also to the area of my institute. And so this is a project that tries to understand how the car of the future might look like. And there we brought in also that vision of having that platform and having another kind of a head. But what we have done in here is we try to understand how our architecture
a retrofittable architecture for EE applications, so from a software side, can look like. And of course, it's not that easy, because in the development process, you already have to understand which functions should be fixed, which are the long-lasting ones, or which functions should be open. Where should you define an interface for later applications or later improvements? And for doing exactly that within the development phase, AI can be a very important help for developers and designers to understand exactly that. So which functions to have stable and which functions to have retrofittable. Coming to the next shell, the smart in-car environment. When cars becoming more and more automated, the interior becomes more and more important, because we can do other things. But even if the car is still only automated in lower levels, and we are not allowed to read a book, for example, or watch a movie, nevertheless, we do have more time to concentrate on the interior, or we have more time to experience the interior, because we're not driving so focused, so concentrated anymore as with the old cars. So the need for smart interiors becomes more and more important, because the use cases differentiate. Sometimes we drive, sometimes we want to relax, sometimes maybe we want to be focused, to have a telecom or work in another way. Until now, it was just about driving. So cars have to be flexible, and smartness or smart interiors give us the opportunity to offer seamless solutions again. But how to do is, of course, it depends totally on the mood of the driver, maybe also on the time when he's driving, on the traffic situation, on those aspects. And if we want to offer really good smart solutions, we have to understand those factors. And even here, AI algorithm can be an important key. What I brought you to you here, or what I would like to show to you here, is a research project we have done together with the Sensible City Lab at the MIT, where we equipped our research fleet with sensors, different sensors and cameras, and we made a couple of test drives, and we tried to understand, or we used it also for our ordinary drives, and we tried to understand exactly how different the mood of persons while driving a car can be, or can look like, and which are the aspects that might influence it. And of course, you understand that later customers don't want to drive or to use sensors for doing so. They won't want to use such special kinds of equipment. They just want to sit in the car and want that the service, the application, is quite seamless. And this is why we need AI algorithms that use data like that and understand those patterns to make the best guess. So next level is the experience itself, the in-car experience itself. So not only the smartness, but also what kind of media will be showed, what kind of content will be most relevant in special situations. So maybe sometimes you want to listen to a podcast, sometimes you want to go through news, depending also whether it's a business trip, whether you're commuting, or whether it's a pleasure trip. And we think that even here AI can be very, very interesting to analyze the data, the usage data from drivers, but also use other kind of data to make guesses who is in the car and what kind of media he would like to use. And what I brought to you here, this is another project we've done together with MIT based on the New York cab fleet. And we took the data from the New York cab fleet, combined it with data from social media to understand who is in the car or might be in the car, to make a guess who will be in there and where he is driving to. And if you understand that, what we showed here, this is the amount for money that is spent for 1 mile of advertisement in the car, and it could be increased 5 times. So if you know who is in the car, advertisement is 5 times worth if you don't know it. And I think that shows in a quite good way how AI application can help to make guesses what kind of media, what kind of content
people want to have during a special situation in a car. Think again about of the seamlessness. But to bring it to an end, I think the interesting point is also to combine those 4 shells. That was another vision we showed at the end of the video. Virtual mobility, not being mobile in a physical way, but maybe just doing virtual traveling. But when to do it? When is real mobility needed? Or when maybe is virtual mobility the better opportunity? And doing some guesses. This is a current research topic we're currently starting at Fraunhofer IAO, understanding that, and we think that even here AI might be a helpful, AI might be a very, very helpful key if you bring it in a software tool that recommends persons or people what kind of mobility use, what kind of mobility mode, or maybe also whether to use VR mobility. And also here I do have some numbers. It's an older survey we have done shortly before the pandemic situation, shortly before this home office and telco world we are in today. But already there it showed that the acceptance of persons is super high for VR mobility. And we think that exactly these recommendations can be done by bringing together the shells. So understanding the different modes of mobility. So the offers that are there. Understanding the requirements for cars. Understanding the mood of drivers. Understanding what content may be most interesting for them. If you bring that together, you can calculate in the end whether real mobility or whether VR mobility is a good solution or whether real mobility is the better one because it's needed to meet or it's a pure pleasure like we showed in our video. So many thanks for your attention. It was a pleasure for me being here and definitely the right decision to make a real trip and not the VR world because so now we can have a bit of time discussing the topic together. Many thanks. 네, 우선 세바스찬 스태그뮬러 씨가 저 프라우드 호퍼의 6가지 연구 테마하고 4가지 쉘에 대해서 좀 설명을 드렸습니다. 다시 한번 박수로 해주시기 바랍니다. Thank you for your good presentation. I think there are many questions about your interesting material. 자, 지금 이 프라우드 호퍼사의 여러 가지 내용에 대해서 지금 발표를 하셨는데요. 관련된 내용에 대해서 혹시 질의가 있으신 분들은 거수를 해주시길 바라겠습니다. 네. 혹시 관련된 질문 사항이 없으신가요? 그럼 제가 먼저 좀 질문을 드리겠습니다. 혹시 통역 바로 되나요 지금? 예. 지금 말씀하신 발표의 주제가 대부분 미래 모빌리티에 대한 지속 가능한 개별성을 위주로 많이 발표를 하셨어요. 근데 저희가 좀 궁금한 게 지속 가능한 혹시 공공성 분야에 어떠한 연구가 혹시 추진되고 계시는 게 있는지 대부분 지금 말씀하신 거는 개인이 어떠한 미래 사회에서 이런 모빌리티를 이용하거나 그런 환경에 어떠한 기술이 지금 계속 개발되고 있다는 내용인데요. 이거 말고 좀 공공 분야의 어떤 도전이라든가 또는 지금 생각하고 계신 그런 컨셉이나 플랜이 있으신지 그런 쪽에 대해서 한번 조금 말씀해 주시면 고맙겠습니다. Yes, that's also an important topic we're doing our research about because if we're talking about the transformation of mobility and the idea of a more sustainable mobility, of course, public transport is a very, very, very important aspect. But well, today I think it's interesting that if you have a car, if you're used to a car, you normally use it. So you don't think about public transportation, even if it is sometimes the better solution. And this is also some guess that could be done by such a systems. You don't do it because you don't want to think about before. But if the system recommends an option to you, it would be quite seamless. And so maybe that can be a driver bringing people to public transport. On the other hand, huge vehicles of public transport that are needed, of course, for huge masses of people during commuting, like
trains, subways, buses, quite often they are not full of persons because only then for these special times. That's also not sustainable from the perspective of energy. So even here recommendations could be helpful. But in our future, and that was a bit shown also at the very first part, so this first mobility modes shell, we think that in future, private mobility and public mobility will meld together. So sometimes public offered solutions might be better, sometimes privately owned ones. 자, 혹시 그 다른 질문 있으신 분 좀 질문해 주십시오. 없으신가요? 네, 알겠습니다. 그러면 이상으로 그 세바스찬 스테그물러 프라우드 호퍼 MD님의 발표를 마치도록 하겠습니다. 다시 한번 큰 박수로 부탁드리겠습니다. 네, 여러분들 잠시 후에 두 번째 세션 발표자인 그 한국자동차연구원의 임현택 센터장님께서 올라오실 겁니다. 자, 잠깐의 시간을 활용해서 여러분들 지금 끼고 계시는 이 기구는 정리를 하셔서 밑에 놓으시면 될 것 같습니다. 네, 발표 시작하도록 하겠습니다. 좀 부탁드리겠습니다. 예, 안녕하십니까. 전 한국자동차연구원 미래전장 연구센터에서 센터장을 맡고 있는 임현택이라고 합니다. 그래서 오늘 강연 주제가 이제 자율주행 기술의 현재와 미래라는 내용으로 좀 설명을 드리게 될 것 같습니다. 네, 바로 앞서서 프라운호퍼사에서 그 미래 자동차 어떻게 보면 좀 자율주행이라든지 AI를 활용한 다양한 형태의 서비스에 대해서 충분한 좀 설명을 드렸기 때문에 제가 좀 자료를 작성을 하면서 좀 어떤 청중들이 오실지는 좀 명확하게 좀 파악이 어려워서 어떻게 보면 좀 자율주행 관련된 그 전반적인 좀 소개 기반의 그런 자료라고 좀 보시면 될 것 같고요. 현재 산업적으로 좀 이슈가 되고 있는 현황 부분에 대해서 간략하게 좀 소개해드리고, 그리고 이런 자율주행 관련된 내용에서 자율주행에서 이렇게 주행 데이터들, 그 데이터 학습 데이터를 활용한 자율주행을 좀 더 기술을 증진시킨다라고 하는 부분은 너무 잘 알고 계실 거고요. 그 외적으로도 AI 기술과의 좀 융합을 통해서 해결해야 되는 문제들이, 선결 과제들이 꽤 있는 상황입니다. 그런 부분에 대해서도 함께 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 저기 프리젠터가 잠시만요. 죄송합니다. 예. 예. 발표 순서는 미래자동차 기술 개발에 대한 이제 방향성이라고 해서요. 기본적으로 아시겠지만 미래자동차라고 하면 동력원 자체가 그 내연기관 자동차에서 전력기반 자동차로, 그리고 차량의 기능적인 관점에서 본다라고 하면 자율주행 등 아니면 인포테인먼트 시스템에 대한 그 발전이라든지 그런 형태의 이제 스마트 차량에 대한 그 대략적인 좀 발전 방향에 대해서 좀 설명을 드리게 될 것 같습니다. 그리고 그 다음 두 번째 순서로 지능형 자동차라고 해서 자율주행 자동차와 추가적인 다양한 IT 융합 형태가 이루어지는 그 주요한 기술에 대해서 좀 소개를 드리고요. 지능형 자동차에 대해서 지금 현 단계에서 좀 이슈가 되고 있는 사항들에 대해 설명을 드리고, 마지막으로 지능형 자동차에 대한 미래 전망에 대해서 간략하게 소개해 드리도록 하겠습니다. 미래자동차 키워드라고 한다라고 하면 이게 어느 누가 되더라도 이런 세 가지 키워드에 대한 내용들은 좀 충분히 공감을 하실 것 같습니다. 다양한 형태의 친환경 관련된 환경 규제라든지 배출가스 규제 등에 의해서 동력원 자체가 친환경으로 변화해야 된다라는 그런 흐름이 하나가 있고요. 두 번째로는 자율주행과 또 연관이 될 수 있고, 그 외에 다양한 인포테인먼트 기능과도 영향이 되겠지만 융복한 기술, 그러니까 다양한 기존에는 기계 산업이라고 생각했던 그 모빌리티 산업이 실제 전자 산업이라든지 IT 산업 등등 다양한 산업들과
컨트롤과 융복합이 이루어진다라는 부분으로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그리고 실제 어떻게 보면 자동차 산업이라고 하면 그 상당한 부분이 일정 정도는 어떻게 보면 굴뚝 산업이라고 좀 많이 좀 판단을 할 수 있을 건데요. 그런 하드웨어 기반의 그 기술 개발이 이제 소프트웨어 기반의 연구 개발로 점차적으로 변하고 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 이 세 가지 키워드는 제가 임의로 작성한 건 아니고요. 과기부라든지 그리고 산업통상자원부 등등에서 선정한 키워드라고 보시면 될 것 같습니다. 이런 기술 방향적으로 본다라고 하면 앞서 설명드렸던 친환경 자동차 기술이라고 하면 우리가 흔히 이야기하는 하이브리드 자동차라든지 플러그인 하이브리드 그런 자동차에서 점차적으로 최근에는 전기 자동차 그리고 연료전지 자동차로 변화가 되는 부분들이 있고요. 추가적으로 지능형 자동차 같은 경우는 크게 그 자율주행 차량 그리고 그 V2X 커뮤니케이션 기술이라든지 인포테인먼트 기술 등이 점차적으로 확대되고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 하단에 좀 나타나 있는 것처럼 일반적으로 기계 장치에서 단순한 이동체 매개체로서 모빌리티가 활용이 됐다라고 하면 점차적으로는 기계 전자 융복합화된 장치로 변화가 되면서 종합 편의 장치 기능을 가진 생활 공간으로서 점차적으로 변화가 되고 있다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 본격적으로 지능형 자동차에 대해서 좀 소개를 드리면요. 지능형 자동차, 우리가 흔히 이야기하는 자율주행 자동차에 대해서 말씀을 드리면 말 그대로 혼자서 주행이 가능한 자동차를 자율주행 자동차라고 이야기를 하고요. 동영상이 여러 개가 좀 삽입이 되어 있긴 하지만 실제 단계별로 많이 바뀌게 될 겁니다. 실제 운전대에서 손을 뗀다, 아니면 그 악셀레이터나 브레이크에서 발을 뗀다, 아니면 차 안에서 잠을 잘 수 있다 등등 여러 가지 레벨로 그 자율주행의 기능을 나눌 수가 있는 부분들이 있을 건데요. 자율주행 같은 경우는 일반적으로는 0에서 5단계, 전체적으로 0단계 같은 경우는 자율주행 기능이 없다라고 이야기를 할 수 있겠지만 단계별로 따진다라고 하면 현재 상용화되고서 많이 좀 돌아다니고 있는 자율주행 2단계 같은 경우도 우리가 2단계로 한정되긴 하지만 자율주행의 단계 중에 하나에 좀 포함이 된다라고 보실 수가 있을 것 같습니다. 이 6가지 단계에 대해서 시간 관계상 동영상은 좀 간략하게 좀 스킵을 하면서 주요한 동영상만 좀 설명을 드리도록 하겠고요. 그 발표 자료 토대로 해서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 자율주행 0에서 5단계 자동차 쪽 관련된 업무를 하고 계신다라든지 아니면 관심이 있으신 분들 같은 경우는 상당히 많이 보신 자료일 거라고 좀 생각을 합니다. 여기에 대한 좀 구분을 나눠본다라고 하면 레벨 제로다라고 하는 경우 같은 경우는 말 그대로 사람이 시동을 켜고 악셀을 밟고 브레이크를 밟고 핸들 조향을 하면서 전반적으로 모든 그 주행에 대한 컨트롤을 사람이 하는 경우가 레벨 제로가 될 거고요. 레벨 1 같은 경우는 특정 기능에 대해서 우리가 흔히 이야기하는 그냥 일반적인 크루즈 컨트롤 기능이라고 보시면 될 것 같습니다. 우리가 80km 도로에서 80km로 설정을 해놓고 주행을 그 속도 그대로 진행을 한다. 그런 경우 같은 경우가 레벨 1이라고 보시면 될 것 같고요. 그리고 정해진 조건에서 차선과 간격 유지 가능한 요즘에 일반적으로 많이 붙어 있는 어댑티브 크루즈 컨트롤 기능, 스마트 크루즈 컨트롤 기능 등이 포함된 내용들이 현 단계의 레벨 2라고 이해를 해주시면 될 것 같습니다. 이 경우 같은 경우는 부분적이긴 하지만 고속도로에서 저희가 속도를 설정을 해놓으면 그 경우 같은 경우는 손과 발을 모두 뗀 상태에서 실제 우리가 원하는 속도로 이렇게 주행이 가능한 부분들이 있습니다. 국내 자동차 자율주행 기능에서 가장 특화된 기능이라고 할 수 있는 부분이 HDA, 하이웨이 드라이빙 어시스턴트 관련된 기능인데요. 조금 제가 현대기아 자동차를 타고 다니다가 한 번씩 테슬라를 타거나 다른 차를 타면 좀 적응이 안 되는 부분이 하나가 있습니다. 좀 어떻게 보면 우스운 이야기일 수도 있는데, 예를 들어서 100km/h의 그 속도 제한이 있는 구간에서 저희가 120km로 설정을 해서 주행을 하게 되면 120km로 쭉 주행을 하다가 카메라가 나오면 100km로 현대기아 자동차 같은 경우는 좀 컨트롤을 다시 좀 해주는 부분들이 있고요. 그 외에 이제 해외 차량 같은 경우는 그 기능이 좀 꺼져 있는 부분들이 있습니다. 그래서 사람이 일부러 좀 왔다 갔다 좀 해야 되는 부분들이 있는데요. 이런 자율주행 기능이라고 하는 부분들 같은 경우가 실제 안전한 주행 그리고 운전자의 편의를 또 지켜줘야 되는 그런 부분들이 있기 때문에 단순한 기능적인 부분에서 좀 높인 부분들도 있겠지만 사용자의 편의 관점에서 또 향상이 필요한 부분들도 있다라는 거 또 그렇게 이해를 주시면
보시면 될 것 같습니다. 레벨 3로 된다라고 하면 정해진 조건에서 자율주행이 가능하다라고 하는 부분이고요. 이 레벨 3가 지금 현 단계에서 가장 기술적으로 어떻게 보면 도전적인 상황이라고 보시면 될 것 같습니다. 일부 제조사 같은 경우는 레벨 3라든지 레벨 4 정도의 그 기술, 자율주행 기술이 뭐 완벽하게 좀 구현이 된다라고 이야기할 수 있겠지만 지금 현재 상용화가 되어 있는 기술 같은 경우는 한정적으로 좀 이루어지고 있는 좀 그런 상황입니다. 그런 그 경계가 되는 게 레벨 3에서부터는 우리가 부분적이겠지만 완전 자율주행이다라고 좀 이야기를 할 수 있는 영역입니다. 여기서부터 문제가 되는 부분들이 차량 사고 발생 시 이 사고의 책임을 운전자가 지는지 아니면 제조사가 지는지 거기에 대한 법적인 분쟁이 발생될 가능성이 상당히 높아지는 부분들입니다. 현 단계 같은 경우는 뭐 10초에서 20초 혹은 30초 정도 사람이 그 운전대에서 손을 떼게 된다라고 하면 그 경우 같은 경우는 뭐 자율주행 기능을 뭐 강제로 끈다라든지 속도를 줄인다라든지 그러한 역할을 좀 수행을 해주고 있습니다. 그만큼 자율주행 기능에 어떻게 보면 무지하지 말고 혹시라도 사고가 났을 때 운전자의 과실이 충분히 발생을 한다라는 부분이고요. 레벨 3가 되면서부터는 뭐 특정 구역, 예를 들어서 고속도로에 진입하면서부터 이 기능을 킨다라고 하면 고속도로에서 나올 때까지 운전자가 전혀 관여하지 않아도 충분히 그 주행이 가능한 그 기준을 레벨 3라고 말을 할 수가 있습니다. 그때부터는 차량에 대한 사고 등이 발생을 했을 때 뭐 이 사고가 차량의 문제인지 운전자 과실인지에 대한 부분이 상당히 불명확해질 부분들이 있을 겁니다. 그 차량 교통 사고에 의한 사망자 비율을 보게 된다라고 하면 저희가 또 특정한 값을 말씀드리긴 어렵겠지만 상당히 좀 높은 비율로 사고 발생이 발생을 하고 있고 사망자 수도 발생을 하고 있습니다. 그런데 만약에 자율주행에 의해서 사망자 수나 사고 수가 10분의 1 정도로 줄어든다라고 하면 전반적인 사회 입장에서 본다라고 하면 상당히 그 고무적인 내용이겠죠. 사망자와 그리고 뭐 사회적인 비용도 이제 상당히 좀 줄일 수가 있는 부분일 거고요. 그런데 뭐 매스컴을 통해서 많이 아시다시피 뭐 테슬라 혹은 구글, 웨이모 등등에서 자율주행 중에 사고가 났다라고 하면 단순히 한 건의 사고지만 어떻게 보면 모든 언론사에서 대석특비를 하게 되는 그런 상당히 이슈가 되는 그런 사고입니다. 그러니까 말 그대로 자율주행에 의해서 사망자 수나 사고를 10분의 1로 줄인다고 하더라도 사람이 사고가 냈다라는 부분에 대해서는 뭐 위험도가 훨씬 크다고 하더라도 사회적으로 그럴 수 있지라고 생각을 하지만 자동차의 문제에 의해서 오류에 의해서 혹은 문제에 의해서 사고가 발생을 한다라고 하는 부분에서는 사회적인 합의가 아직은 충분히 좀 이루어지지 않은 상태다라고 보실 수가 있을 것 같고요. 그런 부분들을 얼마나 그 사회적인 합의를 이끌어내는지 하는 것도 이 기술 개발과 별개로 우리가 노력해야 되는 부분으로 볼 수가 있을 것 같습니다. 이렇게 레벨 3 기능 그리고 레벨 4 같은 경우는 아예 처음 그 차에서 탑승을 해서 목적지 도착할 때까지 특정 구간뿐만이 아니라 모든 구간에 대해서 자율주행으로 주행이 이루어지는 내용이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 그 경우를 우리가 완전 자율주행이라고 이야기를 하고요. 그 아래에 제가 빨간색으로 글을 몇 개씩 좀 적어놓은 게 있습니다. 이 내용은 뭐 제가 생각해낸 건 아니고 뭐 유튜버 중에서 뭐 자동차 미생이라고 해서 GM의 지금 엔지니어로 근무하시는 분이 이렇게 그 책에 좀 포함을 시킨 내용인데요. 이게 자율주행 레벨에 대한 내용들을 사람의 몸을 하나씩 절단을 하면서 그렇게 좀 설명을 했는데 충분히 좀 설득력이 있어서 좀 설명을 드리는 부분입니다. 레벨 1 같은 경우는 일반적인 크루즈 컨트롤 기능이 들어가면서 어떻게 보면 사람이 이제 발을 사용할 필요가 없어지는 부분입니다. 그래서 이제 발이 제거가 됐고요. 레벨 2로 가면서 어떻게 보면 핸들을 조작할 그 일도 상당히 줄어듭니다. 그래서 사람 몸에서 이제 손이 제거가 됐습니다. 레벨 3로 가면서 이제 특정 조건에 대해서는 아예 우리가 신경을 쓸 필요가 없어지게 됐습니다. 그렇게 돼서 실제 사람의 눈이 필요가 없어지게 되게 된 거고요. 레벨 4로 가면 이때부터는 완전 자율주행이라고 말씀을 드렸습니다. 사람이 판단할 필요가 없습니다. 타자마자 목적지를 지정을 하면 거기까지 모빌리티가 이동을 시켜주는 형태로 되기 때문에 이런 경우 같은 경우는 사람의 머리, 뇌가 필요가 없어진다라고 보시면 될 것 같고요. 레벨 5 같은 경우는 아예 사람 전체가 사라지는 그런 레벨입니다. 그러니까 우리 TV에서 많이 보는 로봇과 폴리라든지 그런 것처럼 완전 자율주행을 통해서 우리가 물류라든지 다양한 기능들을 어떻게 보면 사람이 없는 채로 자동으로 로봇으로 이동하는 것이 레벨 5라고 보시면 될 것 같습니다.
자율주행 그 레벨에 대해서 너무 좀 길게 좀 설명을 드렸던 부분들이 있는데요. 이제 좀 기능적인 부분으로 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 자율주행이라고 하는 기술 자체가 인지, 판단, 제어 이렇게 세 가지 기능에 대해서 좀 분류가 돼 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 인지는 말 그대로 눈입니다. 차가 주행을 하면서 실제 왼쪽에서 사람이 나오는지, 앞에 차량이 어떻게 움직이고 있는지 그런 부분에 대한 인지를 하는 그런 기능이 인지 기능이고요. 인지를 통해서 이거는 사람이다, 아니면 개다, 고양이다, 오토바이다. 그렇게 분류를 하는 것 자체가 이제 판단 기능이라고 보시면 될 것 같습니다. 그럼 판단 기능한 이후에 실제 우리가 판단을 한다라고 하는 게 저 차가 내가 그대로 주행을 하고 있으면 내 차의 후미를 받을 가능성이 있겠다라는 그런 이제 판단을 하게 되고요. 마지막으로는 최종적으로는 이제 제어 역할을 하게 됩니다. 제어 수행을 하면서 실제 이제 급정거를 한다라든지 아니면 우회를 한다라든지 급우회를 한다라든지 그런 기능적인 내용들로 나누어져 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 이 인지와 판단과 이 제어에 대한 내용들 같은 경우는 그 중에 특히 인지 같은 경우는 지금 다음 세션에서 뭐 인지 센서의 좀 가장 핵심적인 부품이라고 할 수 있는 라이다 관련돼서 지금 뒤에 전문가분들께서 좀 발표가 예정되어 있는 부분이라서 간략하게만 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 인지 센서라고 하면은 우리가 일반적으로 많이 알고 있는 게 카메라, 그리고 레이더, 그리고 라이다 이렇게 세 가지가 있습니다. 이 실제 라이다를 이런 카메라와 레이더 같은 경우는 지금 일반적으로 지금 나와 있는 자율주행 어댑티브 크루즈 컨트롤 기능이 포함되어 있는 차량 같은 경우는 거의 100% 사용을 하고 있다라고 보시면 될 것 같고요. 예외적으로 지금 테슬라 같은 경우에는 뭐 기존에 카메라와 레이더를 사용을 했지만 레이더를 제거하고 카메라만으로 충분히 완전 자율주행이 가능하다라는 좀 의견을 피력을 하면서 실질적으로 그렇게 좀 활용을 하고 있는 부분들이 있습니다. 이 인지 센서에서 라이다라고 하는 레이저 기반의 어떻게 보면 고정밀한 그런 센서까지 차량에 장착이 필요한지 필요하지 않은 부분인지 그런 부분에 대한 판단은 뭐 현실적으로는 현 단계에서 좀 이야기하기는 좀 어려운 부분들이 있는데요. 저 개인적인 의견으로는 라이다 정도까지는 들어가야 실제 우리가 이야기하는 뭐 부분적인 완전 자율주행이라고 할 수 있는 레벨 3 이상에 대한 자율주행의 대응이 가능할 거다라고 생각을 하고 있고요. 그렇게 생각하는 근거는 뒤쪽에서 지금 현황 혹은 좀 문제점이라고 하는 부분에 대해서 간략하게 다시 한번 소개를 드리도록 하겠습니다. 뭐 판단 관련된 내용들, 뭐 이 부분은 인지, 판단, 제어 이 세 가지가 어떻게 보면 하나의 세트로 좀 구성이 됐고 좀 시스템으로 좀 작동을 하는 그런 내용이라고 보시면 될 것 같고요. 인지 센서에서 보시는 것처럼 이게 실제 지금 이게 기본적인 뭐 카메라 센서로 봤을 때 단순하게 여기에 물체가 어느 정도 거리에 있다 없다 정도 수준에서 판단을 하게 되는 거고요. 이게 완전 자율주행으로 간다라고 하면 이 대상 물체가 어떤 것인지 고정물인지 아니면 이동 가능성 있는 물건인지 그런 부분에 대한 판단까지 이루어져야 충분히 우리가 이야기할 수 있는 3단계 레벨 3 이상의 자율주행이 가능할 내용일 겁니다. 제어의 판단에 대한 내용들 같은 경우도 뭐 실제 이제 라이다라든지 카메라 관련된 다양한 판단을 어떤 식으로 좀 진행을 하는지에 대해서 좀 설명을 드리는 부분이고요. 이런 기능들 전방 충돌 방지 보조라든지 차로 이탈 방지 보조라든지 스마트 크루즈 컨트롤 등등 이런 뭐 어떻게 보면 차량의 제어와 관련된 내용들이 방금 말씀드린 이 제어 레벨에서 좀 이루어진 내용이라고 보시면 될 것 같습니다. 예, 이 부분은 좀 오래된 기술이라서 시간 관계상 넘어가도록 하겠습니다. 그리고 자율주행 관련돼서 제가 개인적으로 판단했을 때 가장 주요한 내용이 VTX라고 생각을 합니다. V2X라고 하면 뭐 많은 분들이 알고 계시겠지만 일반 어떻게 보면 정의를 내린다라고 하면 vehicle to everything 해서 차량과 사람 혹은 차량과 차량 간 혹은 차량과 인프라 간의 통신 기능을 어우르는 그런 기능을 VTX 기능이라고 보시면 될 것 같습니다. 우리가 레벨 3를 도달하는 데 있어서 인지 센서의 기능적인 부분들 그에 따른 판단과 제어 부분이 좀 중요하다라고 말씀을 드렸었는데요. 실질적으로 레벨 4 이상 어떻게 보면 산업 전반에 대해서 이런 자율주행이 자리를 잡기 위해서는 핵심적인 부분이 제 판단은 이 VTX라고 생각을 합니다. 보시는 것처럼 실제
이렇게 VTX 기능이 실질적으로 자동차 산업 전반에 어떻게 보면 인프라로 깔리고 모든 사람들이 이 기능을 들고 다닌다라고 하면 솔직히 신호등도 필요 없게 될 거고요. 어떻게 보면 사람은 그냥 뭐 도로든 뭐든 가장 최단 거리로 가면 되고, 차량 같은 경우는 그런 사람이라든지 다양한 케이스를 반영을 해서 최단시간으로 좀 옮길 수 있는 그런 기능을 좀 제공할 걸로 판단을 하고 있습니다. 여기서 좀 한 가지 기술적인 부분을 떠나서 정책적인 부분에서 또 한 가지 문제가 되는 부분들이 있습니다. 이런 VTX 기능 그리고 레벨 4 이상의 완전 자율주행이 완전하게 우리 사회에 잘 잡는다 하더라도 또 정책적으로나 사회적으로 합의가 필요한 부분들이 하나가 있습니다. 인공지능이라고 하는 게 말 그대로 지능, 사람의 머리를 우리가 인공적으로 만드는 거죠. 아무리 뛰어난 기술이라고 하더라도 제 판단으로는 인공지능이라는 표현을 쓸 때까지는 뭔가로 사람보다는 더 뛰어난 그런 지능을 갖기는 좀 어렵다라고 생각을 하는데요. 그런 사람이 한 명이라도 이러한 VTX가 완전히 ICT 기능이 모두 깔려있는 이 도시에서 한 명만이라도 나는 자율주행이 싫다, 나는 내가 운전할 거다라고 하는 순간 문제가 발생을 할 겁니다. 교통이 마비가 될 거고요. 사고가 발생할 가능성이 어마어마하게 커질 겁니다. 그런 것까지 모두 다 한다라고 하면 우리가 스마트 시티라든지 이런 실증 단지처럼 특정 구역에 대해서는 무조건 이런 자율주행 기능만을 활용하는 그런 인프라 구축이 반드시 좀 필요한 내용일 거고요. 그러한 부분에 대해서 사회적 그리고 정책적인 협의가 반드시 필요한 내용이 될 겁니다. VTX에 대한 내용들 그렇게 좀 설명드리고요. 인포테인먼트 같은 경우는 워낙에 첫 번째 세션에서 발표해 주셨을 때 상세하게 좀 설명을 해주셨던 부분이라서 실제 우리의 자동차라고 하는 게 단순히 운송수단에서부터 우리 우리 생활과 밀접하게 관계가 가까워지고 있다. 그런 관점으로 정리를 하도록 하겠습니다. 지금부터는 현 단계에서 어떻게 보면 자율주행 관련돼서 지금 좀 이슈가 되고 있는 사항입니다. 산업 전반에 대한 이야기가 될 수도 있고요. 아니면 특히 저희 연구기관이라든지 현대자동차 등 국내 자동차 산업에서 크게 이슈가 되고 있는 내용이라고 한정해서 이야기도 할 수도 있을 것 같습니다. 근데 제가 봤을 때는 상당히 좀 중요한 문제라고 생각을 했고요. 이런 부분에서 AI 기술을 통해서 어떠한 좀 해결들이 가능한지 그런 부분에 대해서 간략하게 소개를 드리도록 하겠습니다. 실제 자율주행이 이루어진다라고 했을 때 아주 오늘처럼 날씨가 아주 좋고 그런 날 같은 경우는 전혀 문제가 없겠죠. 전혀 문제가 없겠지만 실제 우리가 흔히 이야기하는 가혹 환경이라고 하는 게 있습니다. 이렇게 강우가 시간당 60에서 80, 70mm의 강우가 내린다라든지 미세먼지가 심한 날, 혹은 안개가 낀 날, 혹은 일광 자체가 너무나도 심한 그런 어떻게 보면 좀 컴플렉스한 교통 환경에서 터널에서 갑자기 나올 때, 그럴 때 어떻게 보면 인지 센서에 대해서 정확하게 이걸 판단하기가 좀 어려운 상황들이 발생을 할 수가 있습니다. 근데 완전 자율주행이라고 하면 집에서 나와서 그러니까 모빌리티에 타서 내릴 때까지 어떻게 보면 모빌리티 자체적으로 수행을 해야 된다라고 말씀을 드렸죠. 이런 어떻게 보면 가혹한 환경 내에서 충분히 어떻게 보면 사람이 관여하지 않고 충분히 혼자서 목적지까지 이동하기 위해서는 이러한 기술들에 대한 대응들이 반드시 좀 필요한 부분들이고요. 이런 환경이 어떻게 완전 자율주행과의 어떤 식으로 연계를 줄 수 있는지 그런 부분에 대한 다양한 형태의 딥러닝 기반의 네트워킹을 활용한 연구 개발들이 많이 이루어지고 있는 상황입니다. 추가로 좀 오염이라고 좀 이야기를 했는데요. 레벨 2까지는 전혀 문제가 안 됐었던 문제였지만 레벨 3 이후부터 문제가 되는 게 고속도로를 달린다라든지 아니면 상당히 비포장 도로를 달린다라고 했을 때 이런 흙탕물이라든지 벌레 혹은 주차 시에 이렇게 오염이 된 조류 분뇨 등이 발생을 했을 때 이때는 자율주행이 아니다라고 하면 크게 문제가 없었습니다. 그냥 운전자가 내려서 물티슈를 한번 닦고 가면 됐었던 문제였죠. 근데 이제는 실제 차량의 인지 센서가 이런 오염에 의해서 눈이 가려져 버렸습니다. 눈이 가려진 상태에서 어떻게 차량 자율주행에 영향을 주는지 이러한 좀 자율주행의 기본적인 기능과 이런 사이드적인 기능까지 포함된 다양한 형태의 기술들이 기술 개발들이 이루어지고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 이런 문제 해결을 위해서 벌레는 우리가 실험을 해봐야겠죠. 어떤 벌레가 어떤 식으로 오염을 주는지 그런 부분들을 확인하기 위해서 귀뚜라미에서부터 러브버그라고 하는 거, 바퀴벌레 등등에 대해서 이제 다양한 형태의 오염도 분석이라든지 평가 등이 필요한 부분들이 있을 거고요. 저희가 현대자동차하고 공동으로 개발한
그 야심차게 개발한 그 오염 재현 시험 장치입니다. 빗두라미를 뭐 30km, 50km, 80km, 100km로 고속으로 이렇게 오염 그 차량 그 인지 센서 커버 글라스에 그 충돌을 시켜주고요. 그에 따라서 실제 어떻게 오염이 되는지, 오염에 대한 내용들을 실제 이렇게 이미지 프로세싱을 통해서 어느 정도의 오염이 됐는지, 투과율에 어떤 영향을 주는지 그에 대한 데이터베이스를 구축하고 있는 사업들도 진행하고 있습니다. 비단 어떻게 보면 그 오염 혹은 뭐 가학헌 환경뿐만이 아니라 내구 관련된 내용에서도 크게 문제되는 부분들이 있습니다. 다들 아시다시피 차량용 유리는 대부분 다 유리를 사용하고 있습니다. 돌멩이가 이렇게 부딪혔을 때 유리가 깨지는 뭐 그런 현상들이 발생할 수밖에 없는 그런 부분들인데요. 뭐 다들 아시는 분도 아시고 대부분 또 모르시는 부분들이 있겠지만 우리 그걸 대체할 수 있는 아주 좋은 소재가 있죠. 그러니까 폴리머 기반의 이제 플라스틱 재료로 실제 뭐 차량용 유리를 바꾼다라고 하면 이런 문제가 해결이 될 수 있겠다라고 생각을 하겠지만 이런 그 플라스틱 계열의 소재들 같은 경우는 스크래치에 아주 취약합니다. 그 스크래치를 가장 쉽게 발생시키는 게 자동 세차에 관련된 부분입니다. 근데 우리가 사용하는 그 인지 센서의 커버 글라스 같은 경우는 외부의 충격으로부터 또 방지하고 이 오염도 대응하기 위해서는 폴리카보네이트라고 하는 플라스틱 소재를 활용을 해야 되는 부분들이 있습니다. 그것 때문에 자동 세차를 했을 때 차량에 어느 정도의 힘이 가해지고 어느 정도의 스크래치를 발생을 시키는지 그런 부분에 대한 내용들도 실제 데이터베이스화가 좀 필요한 부분이고요. 이렇게 그 학습 데이터들이 좀 모였을 때 이 데이터들을 통해서 어떻게 그 딥러닝을 통해서 어떤 솔루션을 혹은 이 검증 방법을 개발해야 되는지 그런 등등 뭐 앞서 설명드렸던 이런 그 AI 기반의 그 기술 융합이 상당히 절실한 상황이라고 보시면 될 것 같습니다. 미래 전망에 대한 부분들은 뭐 앞서 설명해 주셨던 대로 그 이제는 제조 산업에서 서비스 산업으로 점차적으로 이제 무게추가 좀 변화가 될 겁니다. 너무 장명한 부분이고요. 뭐 그 앞서 설명해 주셨던 첫 번째 그 강연해 주셨던 내용에서 충분히 좀 설명을 해주신 내용이라서 이 내용은 좀 스킵을 하도록 하겠습니다. 여기 광주 광역시만 하더라도 그 언택트 서비스 사업이라고 해서요. 자율주행 셔틀이 지금 내년부터 상용화가 돼서 좀 돌아다니게 될 겁니다. 그래서 헬스케어라든지 혹은 다양한 뭐 팝업 스토어 같이 우리가 원하는 형태로 접근을 하면 이 자율주행 차량이 와서 다양한 형태의 언택트 서비스들을 좀 제공하는 그런 사업들로 또 이루어질 예정이기 때문에 이런 부분들도 같이 뭐 그 연구자분들 같은 경우는 이런 연구에 같이 공동으로 좀 참여를 하셔도 좋으실 것 같고요. 이런 또 계기를 통해서 광주뿐만이 아니라 우리 자동차 산업 전반에 대한 그 산업 전환에 충분한 큰 밑거름이 됐으면 하는 바람이 있습니다. 시간 조절을 좀 못해서 발표 시간이 좀 많이 늘어졌습니다. 발표 들어주셔서 감사드리고요. 추가적인 질의 있으시면 얼마든지 부탁드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 다시 한번 한국자동차연구원 그 임현택 센터장님께 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 네. 우선 지금 센터장님께서 미래 자동차 분야에 대해서 상당히 개괄적으로 아주 알기 쉽게 설명을 좀 해주셨는데요. 센터장님의 발표 내용에 대해서 혹시 질의가 있으신 분들은 거수해 주시길 바라겠습니다. 예, 요 앞쪽에 마이크 좀 부탁드리겠습니다. 네, 좋은 발표 감사드립니다. 저는 호남대학교 미래자동소부의 이은경 교수고요. 그 말씀하셨던 것처럼 자율주행에 대한 설명을 굉장히 쉽고 자세히 설명을 해주셨는데 지금 현재는 어찌 보면은 자율주행의 핵심 기술 위주로 개발이 되다 보니까 결국에는 많은 데이터들이 네트워크를 통해서 이제 왔다 갔다 할 텐데 결국 상용화하는 데 있어서 가장 큰 걸림돌은 보안 문제가 아닐까 하는 생각이 들거든요. 그래서 이 자율주행에 있어서 보안 관련 기술들은 현재 어떤 형태로 개발이 되고 이제 다뤄지고 있는지 그런 것들 좀 설명해 주시면 좋겠습니다. 보안 관련된 내용만으로도 어떻게 보면 좀 강연하는데 좀 이 시간이 좀 부족할
정도로 상당히 좀 많은 각광을 받고 있는 부분들이 있는데요. 크게 보안 관련된 내용들 같은 경우로 좀 하나 나눠본다라고 하면 어떻게 보면 그 차량 뭐 운전자에 대한 뭐 개인 정보라든지 아니면 탑승자 혹은 외부에 있는 사람의 이제 개인 정보에 대한 보안 관련된 게 하나가 있을 거고, 두 번째로는 실질적으로 차량 외부에서 어떻게 보면 해킹이라든지 그런 걸 통해서 실질적으로 이제 차량에 좀 진입을 하고자 하는 그런 그 뭐 위험성이 좀 두 개가 있을 겁니다. 두 번째부터 설명을 드리면 지금 가장 취약한 게 어떻게 보면 좀 OTA라고 해서 오버 더 에어 해서 실제 뭐 그 제조사 자체적으로 차량에 대한 업그레이드라든지 아니면 뭐 통신에 대한 걸 하기 위해서 실제 그 OTA라고 하는 기능들을 지금 차근차근 하나씩 좀 집어넣고 있는 부분들이 있습니다. 그 OTA에 대한 좀 설계 단계에서부터 그 보안 기능을 상당히 좀 강화를 해서 실제 거기에 대한 접근 권한이라든지 아니면 보안에 대한 내용들을 상당히 좀 신경을 쓰고 있는 부분이라고 보시면 될 것 같고요. 추가적으로 첫 번째 뭐 운전자라든지 탑승자 아니면 보행자에 대한 그 개인정보 보호에 대한 내용으로 본다라고 하면 이 부분은 솔직히 좀 답이 없는 것 같습니다. 이게 나라별로도 제도가 다르고 제조사마다 어떻게 보면 좀 핵심적으로 생각하는 부분들이 상당히 좀 다르기 때문에 좀 어려운 부분들이 있겠지만 테슬라의 사례를 본다라고 하면 어떻게 보면 상당히 좀 좋은 케이스라고 또 할 수도 있을 것 같은데요. 테슬라 같은 경우는 아예 역으로 그 운전자들에게 공지를 해줍니다. 그래서 공지를 해줘서 네가 주행하고 있는 뭐 우리가 카메라 8개를 달아서 주행 환경에 대해서 항상 모니터링을 하고 있고 추가적으로 실내에도 카메라가 있다. 그래서 네가 운전하는 습관에 대한 내용도 우리가 보고 있다라고 이야기를 해주고요. 거기서 끝나는 게 아니라 우리가 그렇게 쭉 봤더니 운전자 패턴을 봤더니 그 중에서 가장 운전을 안전하게 하는 5,000명을 우리가 선정을 해서 이번에 그 FSD라고 하는 풀셀프 드라이빙 그 베타 기능을 그 5,000명에 대해서만 우리가 프로그램을 업그레이드를 시켜주겠다라고 해서 테슬라를 타고 다니는 사람들 중에서 이 카메라를 닫고 다니는 사람도 있지만 그걸 또 생각해서 뭐 기꺼이 자기 개인 정보를 테슬라에 이렇게 좀 이관을 시켜주는 그런 경우들도 있습니다. 뭐 이런 부분들도 사회적인 그 기술 개발뿐만 아니라 사회적인 합의까지 좀 필요한 내용이다 보니까 뭐 점차적으로 기술적인 부분들 그리고 정책적인 부분들 모두 좀 고려해서 기술 개발이 필요한 내용일 것 같습니다. 충분한 답변은 안 됐을 것 같은데. 저도 한 가지 여쭤볼 게 있는데요. 지금 현재 미래전장 부품 쪽을 연구를 총괄하고 계셔서 드리는 질문인데 제 생각에 이제 미래 자동차 하면 많은 전장 부품들이 들어갑니다. 결국 전장 부품이 들어간다는 것은 고장의 예지라든가 또는 수명의 예측이 상당히 중요하다고 생각되는데요. 제가 들어오기 전에 그 센터에서 하시는 여러 가지 것들을 한번 봤어요. 혹시 지금 하시는 일 중에 이와 같이 전장 부품의 고장 예지 또는 수명 예측과 관련된 어떤 연구가 있으시면 간단하게 여기 오신 분들에게 한번 소개시켜 줄 수 있으면 해주십시오. 자율주행 관련된 내용들은 좀 충분히 설명을 드려서 실제 이제 전기차 관련된 뭐 고장 사례를 한 가지 좀 설명을 드리면요. 기본적으로 전기차다 보니까 어떻게 보면 고전압이 흐르게 되고요. 뭐 기본적으로 뭐 400볼트에서 최근에는 뭐 포르쉐 타이칸 같은 경우는 뭐 800V 기반의 전기차도 많이 늘어나게 됩니다. 그러다 보니까 기존에 우리 내연기관 자동차에서 한 번도 발생하지 않았던 그런 사례들이 전기차에서만 이제 발생하는 사례들이 상당히 많이 늘어납니다. 예를 들어서 전기차 케이블이 이렇게 하우징 자체가 이제 그 주황색으로 되어 있는 좀 무시무시하게 생긴 와이어가 하나 들어가 있는데요. 케이블의 하우징이 그게 알루미늄으로 되어 있는데 아예 흔적도 없이 사라져버리는 사례가 있었습니다. 이게 자동차 산업에서는 한 번도 일어나지 않았던 부분인데 그게 고전압이 흐르면서 누설 전류가 이렇게 통전이 되면서 어떻게 보면 자동차 산업에서는 한 번도 없었지만 해양 관련된 산업이라든지 철도 산업에서는 아주 흔하게 일어나는 전식부식이라고 하는 그런 사례가 좀 발생을 했던 경우가 있습니다. 그런데 그 전식부식이라든지 그런 부분들을 자동차 산업에서는 좀 처음 접해보다 보니까 그것 때문에 좀 어려웠던 부분들이 있고요. 그게 어떻게 보면 우리가 기구적으로 마모되고 뭐하고 하는 것 같은 경우는 말씀하셨던 고장 예지가 상당히 좀 기능적으로 좀 어려운 부분들이 있습니다. 이제 반대로 이런 전기차라든지 전력 기반의 차량으로 변화가 되면서 누설 전류 자체를 이슈에서 뭐 어떻게 보면
지속적으로 모니터링을 하면서 이 전식 부식이 발생될 수 있는 그 스레스홀드 값을 넘는지 않는지 그런 기준값의 모니터링도 하고, 그걸 토대로 향후에 2, 3년 후에는 이런 고장이 또 발생될 가능성이 있다, 어떻게 보면 개선이 필요하다, 그런 형태의 연구 개발들도 많이 이루어지고 있는 상황입니다. 예시를 들어서 좀 하나를 말씀드렸고요. 이런 AI 기술들 자체가 뭐 하나의 기술 분야이기도 하지만 아주 좋은 키 테크닉이 된다라고 좀 생각을 합니다. 그래서 저도 좀 솔직히 말씀드리면 AI 전문가도 아니고 전기차 전문가도 아니고 자율주행 그것도 아니지만 저희 통계적인 일부 통계 툴을 활용함으로써 그 분야로 좀 전문가가 되면서 향후에 전기차든 자율주행이든 다양한 분야로 이렇게 좀 그 영역을 확대하는 데 아주 큰 도움이 됐었거든요. AI 쪽 관련된 그 종사자가 많으신 걸로 알고 있는데, 그런 부분에 대해서 자기만의 좀 키 테크닉으로 나누신다라고 하면 향후에 다양한 산업으로 충분히 또 전파가 가능하실 거라고 그렇게 확신하고 있습니다. 예. 혹시 다른 질문 더 있으신가요? 네, 저쪽. 예. 예, 안녕하세요. 자율주행 자동차 이 개발을 하다 보면은 아까 말씀하신 것처럼 테슬라가 우리나라에 들어왔을 때 속도 제한 100에 그거는 이제 본인이 운전 조절을 해야 된다고 하셨는데, 그런 것처럼 자동차들이 수입과 수출을 하게 되는데 각 나라마다 제도도 다르고 도로 상황, 날씨도 다른데, 그런 것들은 예를 들어서 우리나라 현대, 기아 자동차 같은 경우는 어떤 식으로 대처를 하고 있는지 그런 게 궁금합니다. 예, 말씀하셨던 대로 미국이라든지 미국 같은 경우도 어떻게 보면 주별로 어떻게 보면 그런 제한들이 좀 상당히 다른 부분들이 있고요. 아주 특정한 그 실증이 가능한 구역을 제외한다라고 하면 자율주행을 실질적으로 좀 실증을 할 수 있는 그런 구간들도 상당히 좀 제한적인 부분들이 있습니다. 예를 들어서 지금 우리가 그 규제자의 특구라고 해서 국내만 하더라도 뭐 자율주행 광주에서도 규제자의 특구 사업을 하고 있지만, 실질적으로는 우리가 일반적인 상용이 가능한 그런 차량에 대한 실증이 가능한 곳은 지금 세종밖에 없는 걸로 알고 있고요. 세종 같은 경우도 아주 한정적인 뭐 BRT라고 하는 딱 지정되어 있는 영역에 대해서만 최고 속도가 한 60km 정도 됐던 게 이번에 한 80km 정도로 좀 상향이 된 걸로 알고 있습니다. 그런 부분들이 있기 때문에 실질적으로 실증을 하는데 상당히 큰 어려움을 좀 갖고 있고요. 현대기아차뿐만 아니라 모든 제조사들이 그렇겠지만 이걸 맞추기 위해서 일단은 뭐 100km나 120km에서도 뭐 속도 밸런스가 저속에서부터 고속까지 모두 커버할 수 있는 형태로 기술 개발은 좀 이루어지고 있는 상황이고요. 이걸 직접적으로 실증을 하기에는 실증할 수 있는 장소도 어렵고 국토부에서 또 허가도 좀 안 해줄 겁니다. 그런 부분이 있기 때문에 좀 제한적인 환경을 만들어서 이렇게 좀 그런 실증들을 진행을 하고 있다라고 충분한 답이 안 될 것 같은데 지금 현 단계에서는 이 정도 수준에서만 좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 예. 네, 답변 감사합니다. 예. 시간이 없기 때문에 짧게 마지막 질문만 받도록 하겠습니다. 답변 짧게 드리겠습니다. 예, 예. 네. 저는 전남대학교 다니고 있는 이영웅이고요. 첫 강의 초반에 미래 자동차 기술 개발 방향 3가지 중에서 저는 친환경에 대해서 질문 드리고 싶습니다. 그 에너지를 이제 화석 연료에서 전기 엔진으로 바꾼다는 거 이외에 친환경적인 요소가 혹시 AI와 관련해서 있는지 여쭤보고 싶습니다. 실제 그 에너지원 자체가 바뀐다라고 하는 것 자체가 어떻게 보면 좀 지속 가능한 형태의 에너지냐, 아니면 뭐 실제 소모가 되고 거기에 따라서 배출가스로 나눠지냐, 그렇게 좀 쉽게 나눴을 때 친환경이냐 그렇지 않느냐라고 좀 구별을 할 수가 있을 것 같고요. 실제 이제 친환경 기술을 사용을 한다라고 했을 때 이제 똑같이 그렇겠죠. 1kW라고 하는 전기를 생산하는 데 있어서 최적화된 AI를 활용한 최적화된 그 에너지를 좀 추출해내는 게 있다라고 하면 거기서 어떻게 보면 친환경적인 요소가 충분히 있을 거라고 생각을 하고요. 반대로 이걸 또 활용하는 데 있어서 배터리 설계에 대한 부분에 대한 최적화라든지 그런 부분들이 좀 딥러닝이라든지 그런 AI를 활용한 그런 최적화 효율을 급상승시킬 수 있는 그런 기술들이 있다라고 하면 아직 현재까지는 좀 그 정도 수준에서는 좀 설명드릴 수 있을 것 같습니다. 제조에 대한 부분들도 같이 추가적으로 좀 포함이 될 거고요. 네. 네, 그 시간이 조금
지연됐기 때문에 이상으로 이면택 센터장님의 강연을 마치도록 하겠습니다. 다시 한번 큰 박수 예, 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 예, 잠시 후에 마지막 섹션 인포웍스의 박현주 대표님께서 발표를 하실 예정입니다. 예, 안녕하세요. 인포웍스의 박현주입니다. 방금 이제 교수님께서 국내 대표 기업이라고 그랬는데 좀 정정을 할게요. 글로벌 대표 기업이라고 다음부터는 이제 좀 수정을 해야 될 것 같습니다. 일단 저는 이제 광주에는 자주는 오질 않았습니다. 사실은 제가 이제 광주에서 태어나긴 했는데 사실 이제 사회생활 하면서는 이제 대부분 이제 서울이라든지 밖에서 하다 보니까 이제 진짜 1년에 한 몇 번 오지는 않는 것 같은데 그래도 이제 저도 광주하고 인연이 많다 보니까 가능하면 광주가 잘 됐으면 좋겠고요. 항상 광주에 애정을 가지고 있는 여러분의 어떻게 가족 같다고 생각하시면 될 것 같습니다. 오늘 제가 여기서 이제 말씀드리고 싶은 것은 AI를 활용한 자율주행 혁신 과제라는 부분입니다. 그러면 과연 AI가 뭘까라는 생각을 한번 해봤었습니다. 예전에 제가 잠깐 소프트웨어에 미친 적이 있었을 때 전 세계는 제가 살고 있는 이 세계는 매트릭스로 돼 있다고 생각했었어요. 30년 전의 이야기인데 제가 이제 프로그램을 열심히 짜다 보니까 이 현재 있는 내가 있는 이 세계를 갖다가 리얼 세계를 언리얼하게 만들 수 있겠구나라는 생각이 딱 들었었죠. 이게 흔히 말하면 우리 키아누 리브스가 나온 매트릭스 같은 이제 그런 세상으로 막 모든 세상이 다 코드로 보이는 거죠. 이게 거기서 좀만 더 갔으면 저는 아마 좀 더 둘 중에 한 가지겠죠. 정신병원에 있든지 아니면 더 일론 머스크 같은 사람이 됐을 거라고 생각하는데 아무튼 저는 그때 이제 선택을 했던 게 그냥 일반적으로 대학교 나오고 그냥 대기업에 들어가서 있다가 아무튼 뭐 대기업 생활에 재미없다니까 이제 회사를 만든 게 이제 지금 이 회사입니다. 근데 AI를 볼 때 사실은 AI는 이렇게 생각하시면 저는 좋다고 생각을 해요. AI는 수학과 같은 존재다. 우리가 사실 생활하는 데 있어서 수학 그래 필요 없지 않습니까? 고등학교 입시할 때 수학 열심히 쓰고 그 다음에 이제 대학교 와서 공업 수학이나 할 때는 이제 수학을 좀 쓰긴 하는데 사실 현실 세계에서 그냥 산수 정도만 쓰면 되지 AI를 수학과 같은 존재인 것 같아요. AI도. 그래서 사실 AI가 자율주행이 있었기 때문에 또 자율주행에서 AI가 굉장히 각광을 받는 것처럼 여기 계신 분들이 만약에 AI를 공부하시는 분들이라고 하면 AI가 중심이 아니라 그 AI를 갖다가 위에 얹을 수 있는 그 서비스가 뭐냐, 이게 센서일 수도 있고 아니면은 또 다른 어떤 컨텐츠일 수도 있고 이런 부분들을 좀 더 관심을 가지면서 AI를 공부하시면 더 재밌을 거라고 생각합니다. 제 소개를 잠깐 하자면은 저는 이제 인포웍스의 대표를 맡고 있고 그리고 이제 남들처럼 그냥 대학교 나와서 그냥 삼성전자, 삼성탈레스라는 회사를 거쳐서 2014년에 회사는 창업을 했습니다. 회사는 아직은 망하지는 않았는데 앞으로 잘 될 것 같아요. 그래서 저희 딸의 소원이 아빠가 재벌되는 건데 조만간 되지 않을까라는 큰 꿈을 가지고 있습니다. 저희 회사에서는 지금 현재 향후 자율주행차의 핵심 센서가 될 수 있는 라이다라는 센서를 개발하고 있습니다. 그 중에서도 FMCW 라이다라는 부분을 하고 있는데 향후에 올해 이제 저희가 1월에 CES 갔을 때 지금 이제 오른쪽에 보는 것처럼 대부분의 화두가 모빌리티였습니다. 그럴 수밖에 없는 게 미국 같은 경우는 땅이 굉장히 넓지 않습니까? 사실은 미국에서 가장 어려운 게 바로 사실 모빌리티거든요. 보통 저도 미국 가서 LA에서 라스베가스까지 한 4시간 정도 걸리죠. 뭐 예전에 저도 운전하고 가다 사고 날 뻔한 것도 있었던 것처럼 사실 북미 같은 경우에는 자율주행에 대한 니즈가 굉장히 큽니다. 근데 이제 우리나라 같은 경우에는 서울에서 광주 오는 중간에 보면은 휴게소도 많이 있고 또 굉장히 도로 자체가 곡선이 많이 되어 있지 않습니까? 사실 우리나라 같은 사실 이제 이게 구간과 구간이 짧은 데는 사실 자율주행이 그렇게 필요성이 높다고 생각하지는 않습니다.
하지만 이제 미국 같이 이제 직선 코스가 많거나 장거리일 때는 이제 필요한 것처럼 또 유럽도 그렇거든요. 유럽도 가보면 이제 대부분 곡선이 많고 또 나라와 나라 간에 좀 짧기 때문에 사실 이제 자율주행의 니즈는 북미 시장이 가장 크다고 보고 있습니다. 그래서 미국에서 올해 1월에 CES에서도 이제 굉장히 큰 하드웨어는 바로 그 모빌리티라는 부분이고, 그 모빌리티 핵심은 바로 자율주행입니다. 지금 이제 뒤에 보시는 것처럼 미국의 TU라는 회사에서 나오는 어떤 이제 자율주행의 그 하나의 미래죠. 그래서 자율주행 트랙에다가 이제 관제라든지 어떤 제어를 통해서 포인트 투 포인트, 그래서 물건을 싣고 그다음에 딜리버리하는 부분을 갖다 자율주행을 이용해서 서비스하는 그런 이제 프로젝트 또는 이제 플랫폼인데, 이런 것처럼 그 자율주행이 사실 이제 실생활에서 어떤 이제 대량의 물건을 갖다 옮겨주거나 또는 이제 자동차의 운전의 안전성, 이런 부분에서 가장 많이 필요한데, 오늘 제가 이야기하고 싶은 것은 크게 두 가지입니다. 저한테 주어진 시간 23분이니까 최선을 다해 보겠는데, 일단 첫 번째는 저희가 하고 있는 기술에 대해서 한번 설명을 드리려고 그래요. 그래서 첫 번째는 열악한 자율주행차 운행 환경인 그 눈, 비, 안개, 먼지, 태양광 같은 상황에서의 핵심 센서인 FMCW 라이다라는 것들. 두 번째는 인공지능이나 그다음 빅데이터를 기반으로 해가지고 자율주행차 부품의 고장 예측, 유지 보수라는 부분이 있을 겁니다. 자율주행이 되면 모든 게 자동화될 것 같지만은 사실 그렇지는 않습니다. 우리가 차량 운전을 하다 보면 사실 헤드램프에 그 불이 좀 이상하거나 하면 내가 그걸 감지해가지고 좀 뭐가 문제가 있구나라는 부분이 있으면 내가 유지 보수하지 않습니까? 그런 것처럼 향후 자율주행이 되면 가장 좋았던 모습은 내가 서울에서 부산까지 갈 때 거기서 잘 수가 있지만은 반대로 차량에 이상이 있으면 안 되지 않습니까? 그래서 안전에 대한 부분, 신뢰성에 대한 부분이 있기 때문에 그런 부분에 대한 기술도 같이 이제 개발이 되고 있는 부분입니다. 그래서 제가 두 가지 주제로 하나씩 전달을 한번 소개를 해도록 하겠습니다. 자율주행차가 되면 이제 보통 이제 카메라나 이제 라이다를 이용해서 자동차를 목표 지점까지 이동해주는 이제 그런 기술입니다. 그래서 다중 센서 융합을 통해서 자율주행을 실시했던 것은 이제 최근, 그리고 이제 작년이나 올해까지였던 것 같고요. 최근에는 이제 그 라이다만을 이용해서 자율주행을 또 하는 부분의 기술들이 많이 또 나오고 있습니다. 그래서 자율주행을 하는 거에 있어서 라이다만 가지고도 자율주행이 할 수도 있고, 카메라만 가지고도 자율주행할 수도 있고, 또 레이더만 가지고도 자율주행할 수 있습니다. 다만 여기서 선택은 얼마나 경제성을 가지면서 신뢰성을 가지면서 그 다음에 안전성을 가지면서 자율주행 기술을 개발할 거냐, 이 부분에 대한 해결은 바로 이제 자동차 이제 OEM일 수 있는 현대자동차나 이런 플랫폼 업체 또는 서비스 업체가 사실 답을 해야 되는 거죠. 자율주행차가 도입이 있다면서 사실 굉장히 많은 이득이 있습니다. 사실 자동차 사고의 80에서 90% 정도가 대부분 그 운전자의 대부분 이제 졸음운전이라든지 전방 주시 소홀 이런 부분에서 사실 문제가 생깁니다. 그런 것처럼 자율주행차가 되면은 이제 굉장히 많은 이득이 있을 것이다라는 부분은 사실 누구도 부정할 수 없는 상황이고요. 작년에 코로나 시국이었지만은 이제 자동차 같은 경우는 한 7,900만 대가 생산이 됐습니다. 코로나 전에는 한 1억 대까지 갔었는데 이제 코로나가 되면서 한 7,900만 대까지 좀 감소가 됐고, 그리고 이제 그 자율주행차에 대한 것들이 이제 테슬라를 기점으로 해서 이제 서비스되다 보니까 이제 내년에 현대자동차, 벤츠 같은 경우도 자율주행차 레벨 3가 나옵니다. 그래서 자율주행차 레벨 3가 나오면은 아무래도 우리 주변에서 쉽게 이제 테슬라보다 좀 더 높은 퀄리티의 서비스를 제공하지 않을까라고 예측을 해보고 있습니다. 그리고 이게 자율주행차 시장이 커짐에 따라서 사실 여기에 들어가는 이제 전자 파트라든지 소프트에 대한 수요들이 굉장히 많아질 걸로 예측이 되고 있습니다. 요즘에 그 주변에 계신 뭐 가족 형제분들이 자동차 구매가 쉽지 않다는 거 우리 쉽게 볼 수 있지 않습니까? 그래서 차량들 요즘에 뭐 전기차 주문하면 한 1년 걸린다, 1년 반 걸린다는 것처럼 요즘에 이제 반도체 대란이라는 부분이 이제 생기고, 특히 이제 자동차가 그 예전에는 이제 기계화된 플랫폼에서 이제 전동화라고 하죠.
이제 전기차를 포함해서 친환경 되면서 전동화돼 버리면서 굉장히 많은 전자 부품들을 필요로 합니다. 그래서 거기에 들어가는 게 뭐 한 4배, 5배까지 상승하다 보니까 여기서 생기는 게 이제 반도체 대란으로 가는 거고, 이런 부분들은 사실 단기간에 해소되리라고 보지는 않고 있습니다. 거기다가 이제 최근에 또 이제 북미 뭐 중국 간에 이제 알력 싸움이 있다 보니까 이제 반도체에 대한 어떤 이제 빅4 동맹 이슈도 있고 하기 때문에 향후에 미래에 대한 부분들은 누구도 예측할 수 없는 게 현재 상황이고요. 이렇게 이제 자동차에서 또 자율주행차 넘어가고, 그럼에 따라서 이제 향후에 이제 그 이슈가 되는 것들이 이제 배터리라든지, 그 다음에 여기 들어가는 이제 센서들, 이제 그리고 그 중에서도 라이더 같은 것들이 이제 해당될 수 있다고 보고 있습니다. 지금 이제 왼쪽에 나온 게 이제 현대차 G90에 나오는 이제 라이더가 장착이 되는 모습이고, 방금 앞전에 이제 그 자동차 연구원의 이면택 박사님이 아까 이제 그 자동차 운전하다 보면 인지 센서 앞에서 이제 날파리라든지 이런 것들 때문에 오염이 되는 상황을 말씀을 하셨을 거예요. 그래서 현재 자율주행 차량에 들어가는 이런 센서들은 현재 범버라든지 그다음에 자동차 앞 그릴에 지금 장착이 되는 방향으로 가고 있고요. 가장 향후에 이제 미래 방향에서는 나중에 이제 우리 보통 이제 차에 이제 루프라고 하죠. 이제 천정 쪽으로 센서들이 많이 올라가는 방향으로 가지 않을까라고 이제 조심스럽게 예측을 해봅니다. 천정으로 올라가면은 여러 가지 이득이 있죠. 아무래도 이제 벌레에 대한 부분들은 좀 더 낫고, 그 다음에 센서가 올라감에 따라서 좀 더 먼 거리를 볼 수 있다는 게 하나의 이제 장점이 되리라고 보고 있습니다. 그리고 이제 BMW라든지 벤츠, 그다음에 이제 폭스바겐도 내년부터 이제 자율주행차에 대한 부분들이 이제 준비가 이제 되고 시판되기 때문에 우리 주변에서 이제 쉽게 볼 수 있는 부분이 있는데, 사실 저는 그 자율주행차는 그렇게 믿지는 않습니다. 이게 저도 자율주행 기능이 있어서 가끔씩 타보는데 오류들이 가끔씩 있더라고요. 그래서 이게 차가 어떤 이제 자율주행 이런 소프트웨어 기술들이 모든 것들이 만능은 아니라고 저는 보고 있습니다. 하지만 이제 이런 부분들을 이제 저희 같은 이제 개발자라든지 이렇게 이제 차량을 판매하는 이제 플랫폼 업체들은 잘 알고 있기 때문에 이에 맞춰서 이제 서비스를 이제 보수적으로 점진적으로 준비하고 있는 상황입니다. 자율주행 라이더는 이제 트렌드가 보면 이제 예전에는 이제 펄스 라이더가 이제 굉장히 많이 이제 보급이 됐었고, 이제 최근에는 이제 FMCW 라이더라는 이제 트렌드가 좀 바뀌고 있습니다. 이제 그게 왜 그러냐면 예전에 이제 구글에서 처음에 이제 자율주행 기술을 갖다가 개발했었고, 그때는 이제 펄스 라이더 가지고 사실 라이더를 자율주행 기술을 개발했었죠. 근데 최근에 이제 FMCW 라이더로 기술의 어떤 방향이 바뀌고 있는데, 이제 그 이유가 뭐냐면 이제 신뢰성과 안정성 때문입니다. 테슬라 같은 경우에는 이제 최근에 이제 이슈들이 좀 있죠. 그래서 집단 소송이라든지 고발 등이 이제 되고, 그다음에 마네킹 이슈도 이제 요즘 유튜브에서 많이 있는데, 테슬라 같은 경우도 최근에 이제 루미다라는 라이더 업체하고 협력을 해서 자율주행 기술을 현재 준비 중에 있습니다. 그래서 루미나 같은 경우에도 라이더 센서를 500불 이하로 현재 타겟팅을 해서 이제 라이더 센서를 준비 중에 있고요. 저희도 그 이 라이더를 하다 보니까 결국에는 500불 이하로 내려가겠다라는 어떤 이제 전망 또는 확신을 하게 되는 상황입니다. 지금 현재 시장은 이제 펄스 라이더하고 FMCW 라이더 두 가지가 있는데, 펄스 라이더는 이제 기존에 지금 오른쪽에 보시는 것처럼 굉장히 많은 벨로다인이라든지 뭐 시크, 뭐 아우스터 같은 업체들이 많이 이제 플레이어로 있었고, 자율주행차가 나오면서 FMCW 라이더라는 기술로 현재 트렌드가 바뀌어 나가고 있는 상황입니다. FMCW 라이더 같은 경우에는 이제 그 처음에 미국에 있는 이제 블랙모어라는 회사에서 개발했습니다. 블랙모어라는 회사에는 이제 우리나라 같은 경우는 이제 스타트업들이 이렇게 요즘에는 굉장히 많이 생겼는데, 미국 같은 경우에는 인력들이 굉장히 많다 보니까 블랙모어라는 회사 안에는 그 노벨상 받은 사람도 있을 정도로 굉장히 뛰어난 그 이제 그 지식을 가진 사람들이 이제 많이 있었죠. 그래서 그분들이 사실 이제 블랙모어에서 FMC 라이더 처음으로 만들었었고, 그래서 2019년도에 그 회사는 아쉽게도 구글에 5억 달러 정도의 인수가 됐습니다. 뭐 그 이후에 이제 저희 회사가 이제 두 번째로 이제 만들긴 했었는데, 19년에 만들고 나서 저희가 올해 시판 들어가니까 거의 한 4년 정도, 3년 정도 지금 진짜 힘들게 지금까지 여기까지 온 것 같습니다. 그래서 FM 포드 라이더는 이제
그 블랙모라에서는 이제 구글 산하에 있는 오로라로 인수가 됐고, 오로라는 BMW, 그다음에 아이바는 이제 아우디라든지 포르쉐, 그리고 실크라는에서는 포드, 뭐 저희 회사는 현대자동차, 뭐 이렇게 이제 서로 짝짓기가 일어나서 같이 이제 협력 중에 있는 상황입니다. 그래서 라이다의 중에서 이제 FMC 라이다의 가치는 이제 정부에서도 국가 핵심 기술로도 지정이 돼 있고, 향후에 트렌드는 그쪽으로 가는 게 맞고, 왜 그 트렌드의 방향은 사실 이제 안전성 때문에 그렇습니다. 그래서 이런 안정성 때문에 이제 퍼스에서 FMCW 라이다로 가는 이제 전반적인 어떤 트렌드는 변함이 없다고 볼 수가 있습니다. 그래서 지금 이제 기존의 퍼스 라이다하고 FMC 라이다에 대한 비교표인데, FMC 라이다는 이제 사실 이제 낮은 레이저 출력 때문에 아이 세이프티에서 굉장히 유리한 부분이 있습니다. 그래서 퍼스 라이다는 사실 장거리를 보려면 레이저 출력을 높여야 되는데, 이 부분은 사실 이제 레이저가 높다 보면은 우리 사람 눈에 그 각막을 투과해서 망막까지 도달하기 때문에 향후에 안정성에서 이제 염려가 되는 부분이 사실이고요. FMC 라이다는 이제 반대로 각막까지만 가기 때문에 망막에 이르지 않기 때문에 향후에 눈 안전성이 굉장히 장점이 있다고 볼 수가 있고, 그 다음에 야외에서, 그 다음에 광간섭이라는 그 어떤 영향을 받지 않기 때문에 자동차의 신뢰성, 안정성을 향상시킬 수 있다고 보고 있습니다. 지금 이제 원래 이게 동영상이 나와야 되는데, 지금 왼쪽에는 이제 저희가 만든 FMC 라이다, 그다음에 오른쪽에는 이제 벨로다인의 퍼스 라이다, 이게 두 개의 비교 영상입니다. 그래서 이 두 개의 영상을 비교했을 때 사실 이제 그 저희가 인공 안개를 발생시켰을 때 FMC 라이다는 크게 영향을 받지 않지만은 퍼스 라이다는 크게 영향을 받고, 그래서 이제 지금 보시는 것처럼 퍼스 라이다를 갖다가 인공 안개를 발생시켰을 때 한 3단계로 나눴을 때 1단계에서는 크게 영향을 받지 않지만은 이제 인공 안개 상황에서 영향을 받을 때마다 신호가 검출되지 않는 이런 상황들, 사실 이게 이제 3m짜리 챔버 안에서 일어난 일이거든요. 근데 자동차는 시속 100km를 갈 때 보통 1초당 보통 20m를 갑니다. 2초면 40m를 가는데 사실 라이다가 필요한 이유는 보통 이제 150m, 200m를 보면서 자율주행을 갖다가 할 수 있게끔 하는 건데, 그런 부분들이 만약에 이런 신뢰성이 떨어지면 자율주행차의 안전성은 이제 문제가 되겠죠. 그래서 사실 내년에 판매되는 자율주행 레벨 3의 아마 이제 제한 속도는 한 80km 정도 될 겁니다. 그래서 80km나 90km, 100km로 향상을 시켰을 때 이 자동차에 들어가는 인지 센서의 탐지 거리는 더 늘어날 수밖에 없는 거고, 신뢰성도 더 필요한 게 사실 현실입니다. 그래서 저희 같은 경우는 이제 현대차하고 지금 이제 라이다 개발 협력을 보시는 것처럼 근거리나 장거리용 라이다를 협력 중에 있고, 그리고 그 라이다들은 이제 들어오는 어떤 이제 그 라이다의 어떤 신호의 어떤 이제 정밀도를 가지고 이제 객체 인지 알고리즘하고 이제 통해서 향후의 자율주행차 플랫폼에 정확한 정보를 제공해주는 방향으로 이제 가고 있고요. 사실 이제 그 자동차 부품은 굉장히 이제 신뢰성과 안정성이 필요로 합니다. 그래서 저희가 봤을 때는 사실 이제 양산차에 들어간다는 것은 한 3년 내지 4년 이상은 더 걸릴 거라고 보고 있는 거고요. 그래서 올해 판매되는 라이다 센서 같은 경우에는 이제 일단 산업용이나 로봇용으로 저희가 제품 출시를 하반기에 생각을 하고 있습니다. 아무래도 저희 회사가 그 자동차에 들어가는 어떤 전장 부품을 생산을 하고 있지만은 라이다라는 부품은 사실은 굉장히 이제 가격 또 생산 또 그다음에 품질이한 부분을 동시에 요구하고 있기 때문에 저희가 올해부터는 이제 산업용으로, 그리고 내년에는 산업용, 로봇용, 그리고 향후에 4년 정도 지나면은 자동차용으로 들어가는 방향을 생각을 하고 있고, 저희가 이제 왼쪽에 있는 것처럼 이제 FMCT 4D 라이다라는 걸 제품을 출시를 할 겁니다. 그래서 이 제품으로는 사실 이제 세계에서 최초 모델이고요. 이 제품은 사실은 지금까지 저희도 다른 회사의 제품은 본 적은 없어요. 별로. 마찬가지로 FMCT 라이다라는 부분이 진짜 중요한 건 맞는데 시중에서 구할 수는 없다 보니까, 근데 어찌됐든 저희가 이제 이번에 야심차게 준비를 해서 저희가 출시를 하는 제품이니까 향후에 필요로 하는 연구자들이 있으시면 올해 하반기부터 판매를 할 계획이니 언제든지 관심 갖고 사용해 주시면 인공지능 개발과 같이 아마 좋은 성과를 얻을 수 있다고 보고 있습니다.
그리고 이제 저희가 글로벌 동향을 잠깐 말씀드릴게요. 이제 아무래도 라이다를 하다 보니까 이제 제가 이제 아까 글로벌 동향이라고 했지 않습니까? 그래서 사실 반도체 같은 경우에도 보면은 그런 것 같아요. 우리나라가 메모리 반도체나 이런 부분들은 잘하지 이제 기존에 이제 주문형 반도체라든지 그다음에 이런 부분들 굉장히 취약했던 것 같고요. 그래서 사실 그런 부분들이 이제 저희가 하는 인공지능 앤드 기타 모든 분야 이제 센서도 마찬가지인 것 같습니다. 저희 라이다 센서도 보면 이제 레이저라든지 이제 신호 처리, 그다음에 고속 ADC, 그다음에 스캐너 이런 부분들이 있는데 사실 여기에 들어가는 요소 부품들을 구할 수가 없다는 게 그러니까 우리나라에서도 구할 수도 없고요. 그다음에 해외에서도 구하기가 쉽지 않았다는 거가 이제 가장 큰 이제 이슈였던 것 같습니다. 사실은 물건이 부품이 있어야 개발이 되는데 없으면 결국 만들 수밖에 없지 않습니까? 그래서 누구도 길을 가르쳐주지 않는다는 거죠, 이게. 그래서 길을 가르쳐주지 않는 상황에서 제가 목표를 정하고 그다음에 거기에 대한 걸 갖다가 한 땀 한 땀 간다는 것 자체가 굉장히 이제 힘든 과정이라고 보고 있는 거고 결국에는 이제 자율주행차 시장을 봤을 때는 성능을 올리고 그다음에 가격을 낮추는 게 향후에 이제 저희의 어떤 이제 미래의 방향이라고 보고 있습니다. 근데 이제 그 여기에 계신 분들이 아마 AI도 공부하시고 많은 걸 공부하시게 되리라 보고 있습니다. 그래서 사실 그 만약에 이제 공부를 하신다고 생각하시면은 저는 이제 권하고 싶은 게 그 분야의 1인자가 되라고 저는 말씀을 해드리고 싶어요. 그래서 사실 저희 직원들한테도 그 이야기를 하거든요. 이왕이면 네가 하는 이 기술 자체가 우리 회사에서 넘버원이 되면 우리나라에서 이 기술을 누구도 하지 않으니 네가 우리나라에서 최고 실력자고 그 다음에 전 세계로 따지면 뭐 5손가락 10손가락 들지 않겠느냐라는 이야기를 감히 해보거든요. 그게 어떻게 보면 제가 저희 이제 직원들에게 던질 수 있는 비전이자 이제 목표가 될 수 있고 그리고 이제 저희가 이제 그 라이다를 하다 보니까 이제 사실 오늘 오면은 이제 광주에 왔을 때 좀 해주고 싶은 이야기들이 좀 있었어요. 그래서 그걸 좀 정리를 해봤습니다. 이게 광주에서 AI도 잘하고 뭐 예전에는 광산업 쪽에서도 굉장히 이제 잘 나갔던 것 같아요. 근데 이제 과연 오늘날 광주시에서 특히 이제 이 전남에서 과연 우리는 어디에 있는지를 한번 잘 볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 그래서 그리고 이제 향후에 뭐 정부에서도 이제 반도체라든지 인공지능 쪽으로 계속 투자를 하고 있는데 그러면 이제 여기 계신 분들이 학생들도 있겠지만은 아마 가르치시는 분들도 있을 거라고 생각을 합니다. 그랬을 때 과연 학생들에게 어떤 걸 향후에 제시해 줄 것인가라는 부분에서 저희가 이제 그 광주에서도 뭐 광주과학원, 전남대학교 뭐 여러 연구기관들하고 같이 다 협동 연구를 하고 있는데 저희가 이제 가장 애로사항은 그거 같아요. 저희가 하는 이제 센서 쪽에서 보면 이제 광반도체라는 부분이 있습니다. 일단 광반도체라는 분야를 우리나라에서 연구하시는 교수님이 아마 진짜 5손가락 안에 들어가는 것 같아요. 그러니까는 뭐냐면 사실 이제 광주에서 반도체를 시작하면 아마 뭐 기존 반도체를 그냥 하는 것은 메리트가 없지 않습니까? 그러면은 새로운 걸 해야 되거든요. 남들이 안 했던 걸 해야 되는데 남들이 했던 거에다가 그냥 밥상에다가 숟가락 하나 더 넣는다는 거죠. 그걸 왜 합니까 이게? 그래서 언제 1등이 되겠습니까? 남들이 안 했던 거에서 거기다가 어렵지만은 한 땀 한 땀 나갔을 때 거기서 흔히 말하면 세계 1등이 되는 건데 이제 저는 안타까운 게 가끔 뉴스에서 보면 그래요. 광주시에서 반도체를 향후에 한다 그러면 그럼 광주시의 반도체 방향은 뭘까? 왜냐하면 저희가 이 라이다라는 걸 했을 때에 들어가는 광반도체라는 부분을 하려고 그러는데 국내 연구자가 거의 없어요. 거의 보면 한 2-3명 될까 말까. 그것도 거의 찾았을 때 이야기인 거고 이제 기존에 하던 어떤 이제 기성 연구에 많이 이제 특화되어 있다는 생각이 좀 듭니다. 흔히 말하면 인기 있는 분야들 그런 생각이 들고 근데 학교는 그래서는 안 되지 않습니까? 학교는 소위 학문적으로 유니크하고 그 다음에 독창적이어야 되지 않습니까? 그래서 기존에 하던 분야보다는 이제 새로운 분야에 대한 좀 그 교수님들이 도전 정신이 있었으면 좋겠다는 생각이 들고요. 그래서 이제 글로벌을 비교를 했을 때 국내 원천 기술이 굉장히 부족하다는 생각을 갖게 됩니다. 그래서 사실 저희도 광반도체를 하다 보니까 이제 누가 하냐고 딱 이제 알아보니 이제 이스라엘 쪽, 그 다음에 뭐 미국에 있는 이제 인텔이라든지 뭐 퀄컴 이런 데서밖에 안 하는 거예요. 그러니까는 그런 데들은 사실 이제 대기업인 것도 있고 또 이스라엘 특성상 약간 이제 향후에 이제 10년 후를 내다보고 투자하는 것들이 있다 보니까 거기는 이제
그런 기술들을 확보하는 것 같은데 우리나라에 대한 그런 부분들이 좀 이제 인력도 부족하지만은 어떤 이제 산업 구조가 한쪽으로 많이 편중되어 있는 것도 사실 안타까운 부분이고 또 인프라도 사실 그렇게 많지는 않습니다. 그래서 저도 이제 정부 관계자들 만나면은 좀 이렇게 투자를 좀 많이 해달라 이제 지방 쪽으로 그런 이야기를 하고 있는 상황이고요. 그래서 미국 같은 경우에는 이제 어떻게 보면 소재나 부품 단위까지 굉장히 이제 사실 많이 이제 뎁스가 내려가 있는 상황입니다. 최근에 제가 독일 갔다 왔는데 독일 같은 경우에는 뭐 바스프라는 화학 기업이 있는데 그 바스프라는 화학 기업은 가지고 있는 화학 소재가 16,000가지가 넘는다고 그럽니다. 그래서 사실 우리나라하고는 비교하기 힘들죠. 아무래도 거기는 이제 200~300년 된 기업이다 보니까 굉장히 남들이 안 했던 이제 희한한 것까지 사실은 핸들링하는 게 사실 현실인 거고. 그래서 사실 이제 그 제가 이제 이야기하고 싶은 것들은 이제 미국 같은 경우는 퍼스트 펭귄이나 퍼스트 무버라는 이야기를 하지 않습니까? 그다음에 표준화라는 부분을 이야기를 하고 있는 것처럼 우리도 앞으로 그런 방향으로 많이 가야 된다고 생각하고 있고. 일단 저희의 경쟁상들을 한번 넣어봤어요. 그래서 저희 라이다에 들어가는 향후에 이제 칩들 방향인데 다 보시면은 거의 반도체 안에서 다 이루어집니다, 일들이. 그래서 이 안에 또 인공지능이 또 내장이 돼 있다는 게 또 굉장히 이제 신박한 거고요. 그래서 뭐 인텔이라든지 그다음에 이제 뭐 인사이트 이런 데 보면 다 손톱 안에 보면은 거의 뭐 지문 위에 조금씩 남아 있는 이 칩들 위에서 모든 그 센서가 작동되는 게 그래서 향후에는 자율주행차도 앞으로 센서 전쟁입니다. 그래서 이 센서 전쟁에서 누가 이길지는 사실 아무도 모르는 거고요. 그래서 결국에는 이런 그 센서에서 특히 이제 반도체하고 융합이 되는 또 이제 인공지능이 이제 포함되는 이런 부분들이 향후에 미래라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그리고 이제 두 번째는 사실 이제 제가 시간이 이제 3분밖에 안 남은 것 같습니다. 그래서 인공지능 앤드 이제 빅데이터 기반의 자율주행차 부품의 고장 예측 유지 보수. 간단히 생각하면 이렇습니다. 우리 자동차 운전하다 보면 타이어 압력 떨어지면 그 알람 울리지 않습니까? 그리고 자동차 에어컨에 교체 주기 되면 또 교체하라고 하지 않습니까? 마찬가지입니다. 자율주행차에 들어가는 각종 레이더라든지 라이다, 카메라 이런 센서들도 우리 사람이 개입을 최소화하는 방향으로 가고 있기 때문에 사람이 흔히 말하면 자동차 안에서 영화를 보고 잠을 자고 있는 상황에서 이런 자율주행차 부품의 고장을 갖다가 사전에 인지하고 모니터링하고 관리할 수 있는 기술들 이런 부분들로 현재는 이제 발달되고 있는 거고요. 이런 이제 기술의 어떤 이제 고장 예지라든지 건전성에 대한 그런 기술 개발들이 요즘에 굉장히 이제 활발화되고 있는 것 같습니다. 그래서 뭐 GM이라든지 보쉬, 그다음에 현대 기아차 같은 경우도 이런 자율주행차 부품에 들어가는 고장 진단 예지, 건전성에 대한 부분들이 굉장히 많이 투자가 되고 있고 사실 이제 그 각종 센서나 이런 부품들에서는 이제 데이터가 계속 나오게 돼 있습니다. 그래서 이런 데이터를 갖다가 실시간으로 계속 수집을 해가지고 그 쌓이는 데이터를 가지고 향후에 그 자동차의 부품의 어떤 이제 고장 이제 수지 고장 그다음에 이제 진단 예지 이런 관점에서 이제 관리하는 쪽으로 방향이 가고 있습니다. 그래서 결국은 사고를 예방하자는 거고 그다음에 안정성을 향상시킴으로써 결국은 자율주행차 가지는 원래 본래의 시너지를 내는 방향으로 이제 가고 있는 상황이라고 보겠습니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 우선 그 진이형 모빌리티 센서 분야하고 이 광주 지역 사회에 대한 산업 변화에 대한 어떤 그 조언을 좀 해주셔서 다시 한번 감사의 말씀드리고요. 박현주 대표님께 혹시 질문이 있으신 분 있으시면 질의를 하나 받도록 하겠습니다. 네, 그럼 제가 하나 좀 드리도록 하겠습니다, 대표님. 우선 제가 신문지상으로 아까 말씀하신 것처럼 현대자동차하고 지금 현재 라이더를 내년까지 개발하시고 2024년서부터 양산화도 지금 생각을 하고 계시고 최근에 독일에서도 지금 개발하신 라이다에 대한 상당히 좋은 호평이 있었던 걸로 알고 있습니다. 추후에 혹시 어떤 연구 테마라든가 연구 먹거리에 대한 다른 아이템이 있으신지 그거에 대해서 한번 질문을 좀 드리고 싶습니다. 일단 이거 한 가지 하기도 바쁜 것 같고요. 그 다음에 이제 좀 전에 제가 마지막에 인텔 등을 말씀을 드렸는데 사실 이제 그 분야가 우리가 해야 될 분야인 것 같습니다. 그래서 어떻게 보면 이제 센서라는 시스템은 이제 만들었는데 그 센서를 갖다가 흔히 말하면 이제 손톱
이제 위에 올릴 수 있을 정도의 집약화하는 반도체 기술은 아직은 우리나라가 이제 뭐 미국이라든지 그다음에 유럽 쪽, 그다음에 이스라엘에 비해서 한참 이제 뒤떨어지는 걸로 볼 수가 있고요. 근데 이제 자율주행차에 보면 이제 센서가 굉장히 많이 들어가고 이 센서들이 결국에는 자동차의 어떤 경쟁력이 될 건데 결국에는 이제 저희 입장에서는 이제 이런 센서들을 갖다가 성능과 가격, 품질이라는 부분을 만족시켜야 되는 부분이 이제 하나의 숙제가 될 거고 또 이걸 갖다가 어떻게 보면 저희 혼자 할 수가 없지 않습니까? 그러면은 여기 계신 분들, 그다음에 광주에 있는 분들하고 협업을 해야 되는데 저희는 어쩔 수 없는 것 같아요. 만약에 이게 우리나라에서 안 되면은 저희는 미국으로 가야 되고 그다음에 유럽으로 가야 되고 이스라엘로 갈 수밖에 없는 게 현실이란 거죠. 그래서 여기 계신 분들이 향후에 공부를 하신다 그러면은 일반적으로 잘 나가는 그 넥슨 같은 게임 회사로만 넘어가지 마시고요. 좀 남들이 안 가는 길을 가는 것도 사실 재밌다고 생각하시면 될 것 같습니다. 사실은 그런 것 같아요. 예전에 저도 이제 그 서울에 있을 때 대부분 그 이제 요즘 그 인력들이 가장 좋아하는 게임 회사라든지 복지인 것 같거든요. 그래서 사실 이제 여기 계시는 교수님들이 학생들 그리고 이제 어떤 교육을 하실 때 이제 기업가 정신이라는 부분에서 과연 너네들이 뭘 배우고 향후에 커가서 후세에 뭘 남길 것인지 그게 가장 중요하다고 생각을 하고 있거든요. 그래서 사실 저도 부끄럽지만은 그 예전에 대학교 다닐 때는 이런 생각 안 해봤었어요. 이게. 그리고 최근 5년 전까지는 그런 생각 안 했는데 이제 나이 먹다가 이제 좀 이제 돌아가실 날이 멀지 않았기 때문에 요즘에는 기부를 굉장히 많이 하거든요. 그래서 이제 가능하면 그 요즘에는 그런 일이 없겠지만은 사실 이제 교육자들이 좀 이렇게 학생들에게 좋은 이야기를 많이 해주면서 좀 이제 향후에 인공지능이나 이 기술이 결국에는 후세에 어떻게 내가 남기는 유산이 될지를 가리키는 이제 윤리적인 부분에서도 교육이 좀 필요하지 않느냐 생각이 듭니다. 고맙습니다. 저 다음 세션 준비가 좀 있기 때문에 이상으로 우리 박현주 대표님의 강연을 마치도록 하겠습니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네. 그 제가 맡은 세션 1은 이상으로 마치고요. 다음 아마 세션이 준비되어 있을 겁니다. 참, 네, 고맙습니다.